morning to all of you. So this is the fifth session. So today I will going to teach you about some part left out in second unit. So in the previous class I was explaining about importance of water requirement in concrete, and we spoke about many things like water cement ratio, that 38% of water is required to prepare well strengthened hydrated cement. So here we can see the microscopic view of cement paste for different water cement ratio. This is a microscopic view. So here you can observe C represents capillary cavities. So in cement, in this picture we are observing for different water cement ratio of 0.6 and 0.5. C represents the capillary cavities. Capillary cavities are formed when water cement ratio is more than 0.4, so 40% of the weight of cement. So ತುಂಬ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೆನ್ನೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಯ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ 0.5 ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. 0.6 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸಿ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರಿ ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್ get induced when water cement ratio is increased. ಜಾಸ್ತಿ ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಪಿಲರಿ ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಅಗೇನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಲೆಜೆಂಡ್, this indication. This indicates anhydrous cement grains, and this color represents water. So this is a fresh cement paste. In that fresh cement paste is the water cement ratio of 0.6. So if you are using water cement ratio of 0.65, is higher water cement ratio. So water is more and these anhydrous cement grains. So here if you compare with this, so here the water cement ratio is very less, 0.25. You get more anhydrous cement grains and less water. So this gives more strength compared to this one. And even in higher water cement ratio, bleeding also increases. That means accumulation of water on the surface on compaction. So this is also one of the a big problem in case of concrete. So these are some of the things so you can observe to know the importance of water cement ratio. Right. So what I have explained, that is written in this sentences. A lower ratio leads to higher strength and durability, but may make the mix difficult to work with and form. So here we have a problem of workability. If you use lesser water cement ratio, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು, ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಆಲ್ಸೋ, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಕಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ವರ್ಕಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕು ಆ ಥರ ಸೇರಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟು ಸಿಮೆಂಟು ಸರಿಯಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಸಿಮೆಂಟು ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋಲ್ಲ ವಿತ್ ಅದರ್ ಫಿಲ್ಲರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಸಮ್ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ರೇಂಜ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಅದು ರೇಂಜ್ ಅಂದರೆ, now to have proper workability as well as to retain the strength, the water cement ratio may be between 0.45 to 0.60. ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ 38% ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ವರ್ಕಬಿಲಿಟಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ನೋ ಕೇಸ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ 0.6%. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಧ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 0.4 to 5 to 0.60. For higher strength concrete, lower ratios are used along with a plasticizer to increase flowability. So plasticizers are admixtures. If you want to decrease the water cement ratio, and meanwhile
we are maintaining the workability, so thereby we are increasing the strength of concrete by using some admixtures or chemicals. So those are plasticizers. ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸೈಸರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ವರ್ಕಬಿಲಿಟಿನ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ರೆಂತನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಟೂ ಮಚ್ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ segregation of sand and aggregate components from the cement phase. It means they separate the fine aggregates and water will going to accumulate on the top surface when we compact. ಅದೇನಾಗ್ತದೆ, ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಂದ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಾವು ಟ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸೊ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ ವಾಟರು ಮತ್ತು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎರಡು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಡಿಫರ್ಸ್. ಸೊ ನೀರು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಹಾಕೋಂಗಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕಡಿಮೆನೂ ಹಾಕೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಕ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್, ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟನ್ನು ನಾವು ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ we need to have molds and CTM compressive testing machine. ಸಿಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಬಂದಿತ್ತು ನಿಮಗೆ, ಸ್ಟ್ರೆಂತನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅದರ ಸಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೌಲ್ಡ್ ಸೈಜ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನಾವು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೌಲ್ಡ್ ಸೈಜ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಂಟು 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಂಟು 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 150 mm ಇಂಟು 150 mm ಇಂಟು 150 mm. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆಫನ್ಲಿ, ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಈ ಸೈಜು. ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ 100 mm ಇಂಟು 100 mm ಇಂಟು 100 mm ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀರಿ, 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಂಟು 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಈ ಮೌಲ್ಡ್ ಏನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ, ಈ ಇನ್ನರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನಿದೆ, ಇನ್ನರ್ ಸೈಜ್ ಅದು 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಂಟು 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಮತ್ತು ಇದರ ಡೆಪ್ತು 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೌಲ್ಡ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮೌಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ನಿಂದ ಇರ್ತದೆ. ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲಿಂದನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಈ ಥರ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ನಟ್ಟು ಬೋಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ, ಈ ಕಡೆ ಈ ಥರ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಈ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ನಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಟೈಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಮೌಲ್ಡ್ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂಬಿಕಲ್ ಶೇಪ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ಇದರೊಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಪೋರಿಂಗ್ ದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇಂಟು ದ ಮೌಲ್ಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ದ ಟ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ರಾಡ್. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ರಾಡ್ ವಿಲ್ ಗೋನ್ ಟು ಟ್ಯಾಂಪ್ ದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್. ವಿಲ್ ಗೋನ್ ಟು, ಈ ಟ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ರಾಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವೈಬ್ರೇಟರ್ ಇರ್ತದೆ, ವೈಬ್ರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೋನ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಲೇಯರ್ ಬೈ ಲೇಯರ್, 3 ಲೇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟನ್ನು, ಒಂದೇ ಸತಿ ಹಾಕಲ್ಲ. ಆ ಲೇಯರ್ಸಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು, this is the third figure what you are seeing here. So this is the first one, this is the second one, and this is third one. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಫಾರ್ 24 hours, ಒನ್ ಡೇ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸರಿ, ಈ ಥರ ಮೌಲ್ಡನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಮೌಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ 24 ಗಂಟೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಈ ಥರ ಆಗ್ತದೆ, ಈ ಥರ ಆಯಿತು, ಇದು ಫ್ರೆಶ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಿಮೋಲ್ಡೆಡ್ ಅಂದರೆ 24 ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ಇದೇನು ನಟು ಬೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತೆಗಿಬೇಕು. ತೆಗೆದಾಗ ಈ ಥರ ಕ್ಯೂಬ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಆ ಕ್ಯೂಬನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ, ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನೀರು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಮುಂಚೆನೇ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀರೊಳಗಡೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಒಂದು ನಮ್ಮದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ತದೆ ಒಳಗಡೆ, ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟರಿಗಳ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಬಕೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ನೀರು ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಬೇಕು. 24 ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೋನ್ ಟು ಗೆಟ್ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಫಾರ್ 24 hours ಅಂದರೆ 1 day. 3 ದಿವಸ ನೀರಲ್ಲೇ ಇಡಬೇಕು, ಇಟ್ಟು ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 3 ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ತೆಗೆದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೋನ್ ಟು ಗೆಟ್ 3 days ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ 7 days ಆದಮೇಲೆ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದರೊಳಗಡೆ ಇಮ್ಮರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. 7 days ಆದಮೇಲೆ ತೆಗೆದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೋನ್ ಟು ಗೆಟ್ 7 days ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಫಾರ್ 2 weeks ಅಂದರೆ 14 days, ಮತ್ತು 14 days ಒಳಗಡೆ ನೀರೊಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಎತ್ತಬೇಕು, ಸರ್ಫೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒರೆಸ್ಬೇಕು.
ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ 14 days compressive strength. ಈ ಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ 3 weeks ಅಂದರೆ 21 days ಆಗ್ತದೆ. 4 weeks ಅಂದರೆ 28 days. ದಟ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಫೈನಲ್ ಒನ್. 28 days compressive strength ಅಂದರೆ 28 days compressive strength of concrete after 28 days of curing ಅಂತ ಅರ್ಥ. 28 ದಿವಸ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. 28 ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಹೊರಗಡೆಗೆ, ನೀರಿಂದ ಟ್ಯಾಂಕಿಂದ ತೆಗಿಬೇಕು. ಸರ್ಫೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಒರೆಸ್ಬೇಕು. ಅದೇನು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮಾಯ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೋಗಲಿ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ CTM ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಷಿನ್. ಇದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಪರೇಟೆಡ್. ನೀವು ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟರಿ ಬಂದಾಗ ಇದು ನೋಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಯಲ್ ಗೇಜ್ ಇರ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಹ್ಯಾಂಡಿಂದ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಬೌಟ್ 30 degree ಫ್ರಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟರಿ ಬಂದಾಗ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ಡಯಲ್ ಗೇಜಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ, ಲೋಡ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಲೋಡ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್. Right, this is a simple procedure what we follow to find out compressive strength of concrete using compressive testing machine. So we have a limitation here. Limitation means we have a suggestion that to prepare concrete you must use aggregate of size lesser than 20 mm. ಅದಕ್ಕೆ ಡೌನ್ ಸೈಜ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ 20 mm ಡೌನ್ ಸೈಜ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 20 mm ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ವ್ಯೂ. ಕಾಂಕ್ರೀಟಿನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡೋದು ನಿಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ವ್ಯೂ. ದ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ 50 micrometer. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ವ್ಯೂ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮಲ್ಟಿಫೇಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಮಲ್ಟಿಫೇಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇಸ್ ಎ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ಸ್, ಫಿಲ್ಲರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಏನು ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ವಾಟರ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಪೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಲೈಕ್ calcium silicate hydrate gel is formed, calcium hydroxide is formed, and even like this you can see these are hydrated particles, CSH gel. So you'll note that silicon dioxide is also formed somewhere. These are microscopic view. Fluids, aggregates, discontinuous etc. The overall mechanical and physical properties of such a composite system depends on volume fractions and properties of various constituents and the mechanisms of interaction, whether mechanical, physical or chemical, between the separate phases. So ಇಲ್ಲಿ ಫೇಸಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ವಾಡ್ಸ್. ಕ್ವಾಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್. ದಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ವ್ಯೂ to a scale of very minute scale of 200 micrometer. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಫಾರ್ಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಝೋನ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಝೋನ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಕ್ವಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್. ನಾವೇನು ಕೋರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕಲ್ಲುಗಳು, ಅದರ ಸುತ್ತ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಸಿಮೆಂಟು. ಆ ಪೇಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಝೋನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೀಕೆಸ್ಟ್ ರೀಜನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್. ಇದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ವ್ಯೂ. ನಾವು ಎದುರುಗಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಈ ಏನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಸುತ್ತ ಏನು ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಲೇಯರ್ನ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೀಸ್ ಅ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ವ್ಯೂ 100 nanometer transition zone. So this is a transition zone that cover which is covering the aggregate. ಇದೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಕಾಣೋದೆಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್. ಈ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಝೋನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್. ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆವಾಗ ಅದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ.
Concrete is generally considered of two phase material, that is paste phase and aggregate phase. ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಒಂದೊಂದು ಥರ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಫೇಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಫೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಫೇಸ್. ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೇಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪೇಸ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಪೇಸ್. ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಪೇಸ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಸಾರಿ. So this is aggregate phase, right? This is aggregate phase at macro level. So it is seen that aggregate particles are dispersed in matrix of cement paste. At the microscopic level, the complexities of the concrete begin to show up, particularly in vicinity of large aggregate particles. This area can be considered as third phase, the transition zone. So ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಲ್ಲದೆ ನಾವು ಸಹ ಹಾಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಲೆವೆಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ಎರಡೇ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಫೇಸ್. ಬಟ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫೇಸ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಝೋನ್. ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಝೋನ್ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ದ ಝೋನ್ ವಿಚ್ ಅಕ್ಯುಪೈಸ್ ಇನ್ ದ ಪೆರಿಪೆರಿ ಆಫ್ ದ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ಸ್. ಒಂದು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಸುತ್ತ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಸ್ ದ ವೀಕೆಸ್ಟ್ ರೀಜನ್ ಇನ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪೇಸ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಝೋನ್ which represents the interfacial region between particles of coarse aggregate and hardened cement paste. Transition zone is generally a plane of weakness, weakest part, for greater influence on mechanical behavior of concrete. That means it reduces the compressive strength. Mechanical behavior ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. So although transition zone is composed of same bulk cement paste, the quality of paste is in the transition zone is poorer quality. ಸೊ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಝೋನಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಮೇನ್ ರೀಸನ್. ಸೊ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ವಾಟರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗೋದು ಅಂತಂದರೆ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ತಗೊಂಡು ಜೊತೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಈಚೆಗೆ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ರೀಸನ್. ವಾಟರ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಬಿಲೋ ಎಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಫ್ಲೇಕಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ರೀಸನ್. ನಾವು ಯಾಕೆ ಫ್ಲೇಕಿ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ರೀಸನ್. ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ಸ್ ಬಿಲೋ ಎಲಾಂಗೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಫ್ಲೇಕಿ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ಸ್. ಆ ಥರ ಏನು ಶೇಪ್ ಇರ್ತದೆ, ಚಪ್ಪಟೆ ಆಕಾರದ ಕಲ್ಲುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಉದ್ದುದ್ದು ಕಲ್ಲುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ವಾಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಝೋನು ವೀಕರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್. ದಿಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಇನ್ ಜನರಲ್. ಇದು ರೀಸನ್. ಇದು ಯಾಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಶ್ರಿಂಕೇಜ್ ಆರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್, ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಝೋನ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈವನ್ ಬಿಫೋರ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಲೋಡೆಡ್. ಇನ್ನೂ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಗೆ ಲೋಡ್ ಹಾಕೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆವಾಗಲೇ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಝೋನು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಡ್ಯೂರಬಿಲಿಟಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸ್ಟ್ರೆಂತನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ವೆನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಲೋಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್, ದೀಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಪಗೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಆ ಬಾಂಡ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಾಂಡಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ reinforcement in concrete, and a very weak bond is formed due to this reason. Therefore transition zone generally the weakest link of the chain. So ಇದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ, we have to use 20 mm downside aggregates and we have to use optimum water cement ratio, and we have to compact very well. So these are some of the things we have to concentrate while preparing concrete. So ಇದು ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಝೋನ್ ಅಂದರೆ ದ ಝೋನ್ ವಿಚ್ surrounds the aggregate. So this is also transition zone. So this ends up your 5th session. So today we spoke about the microscopic view of cement paste for different water cement ratio, and water requirement has been
raised up to 0.4 to 5.60 due to some reasons, and I explained how to check out the compressive strength of concrete by using CTM, and we spoke about different products formed in concrete and different phases in concrete, and I introduced a different word, that is transition zone, and I quoted the importance of transition zone and characteristics of transition zone. So this ends up your second unit. So thank you.